اس کی آنکھ کسی کے بالوں میں ہاتھ چلانے کے باسط کھلی، بامشکل سوجی ہوئی آنکھوں کو کھولتے اس نے اپنے پاس موجود شخص کو دیکھنا چاہا۔ جب اس کی نگاہ مورے پر جا ٹھہری، وہ دستگیر کی والدہ تھی، جو اس لمحے اس کے سرانے بیٹھی اسے محبت سے دیکھتی ہوئی پیار سے اب اس کا گال سہلا رہی تھی۔ اس نے برسوں بعد ایسا کوئی لمس محسوس کیا تھا۔ حیران ہونا اس کا بنتا بھی تھا، تبھی تو وہ حیرت اور پریشانی کے باعث جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا دستگیر انہی نظروں میں سمائے ہوئے تھا۔ آپ، وہ آنکھیں مسل کر جیسے خود کو یقین دلانے لگی، تبھی وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گئی۔ مجھے دستگیر کی ماں سمجھ کر معاف کر دینا بچے، زاریہ کے ہاتھ کا تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے اداس لہجے میں کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ ان کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ گئی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ ان کے ہاتھ کو دبا کر وہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ خود کو اور اذیت مت دو، جانے والے چلے جاتے ہیں، ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے، موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے، اسی لیے صبر کرو، کیونکہ اس کے سوا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جو رشتے باقی بچے ہیں ان کو سنبھالو اور ان کے ساتھ رہو۔ مورے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولی۔ وہ سر جھکا کر ان کو سنتی رہی۔ تبھی دستگیر اٹھا اور ان کے پاس آ بیٹھا۔ مورے، آپ کمرے میں آرام کر لیں، پھر کچھ دیر تک کھانا کھاتے ہیں۔ وہ دستگیر کو پاس بیٹھا محسوس کر کے آنکھوں سے بہہ رہے آنسوؤں کو پونچھ گئی۔ دستگیر کی بات پر مورے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے جھک کر دونوں کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ ہاں سائیں، آپ کہیں جا رہے تھے کیا؟ اسوند نے بتایا مجھے۔ دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے انہیں جیسے ہی یاد آیا تو وہ پلٹ کر دستگیر سے مخاطب ہوئی۔ جی مورے، کل کی فلائٹ تھی مگر… دستگیر اٹھ کر کلائی سے گھڑی نکالتا ہوا انہیں جواب دے گیا تو وہ 2 قدم چل کر آگے آئیں۔ مگر کیا؟ جاؤ، زاریہ کا دل بھی بہل جائے گا، یہاں رہ کر ویسے بھی کیا ملنا ہے، کچھ وقت دو تم دونوں ایک دوسرے کو۔ اسوند ہے میرے پاس، فکر مت کرو میری۔ آگے بڑھ کر دستگیر کو سمجھا کر وہ اسے پیار دے کر پھر باہر نکل گئی۔ جب دستگیر کی نگاہ ویسے ہی سر جھکا کر بیٹھی زاریہ پر گئی، وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنی جانب کرتے گلے سے لگا لیا۔ بنا کچھ کہے وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا، جبکہ وہ اس کا سہارا ملتی کئی پل روتی رہی۔ وہ خاموش رہا، بس وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس تھا۔ وہ شاید ہر درد پر مرہم رکھ رہا تھا، اس کی ہر اذیت کو وہ دور کر رہا تھا۔ وہ اب کچھ سنبھل کر خاموش ہوئی تو دستگیر نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے دستگیر نے اس کے چہرے کو دوسرے ہاتھ سے صاف کرتے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں پھیر گئی۔ جا کر فریش ہو جاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے دستگیر نے اس کے جوتے بیڈ کے نزدیک رکھے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم نے باہر جانا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے واش روم تک لایا تو وہ رک گئی۔ اب دستگیر نے اس کو الماری سے سوٹ نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ کچھ سامان لینا ہے، اب جاؤ جلدی سے۔ اس کا رخ موڑتے دستگیر نے اس کو اور الجھایا۔ غزل کا گارڈن چھوٹا سا تھا مگر وہ بے حد خوب پیارا تھا۔ گارڈن کے بیچ 4 کرسیاں اور ایک میز موجود تھی۔ سامنے ہی فلک اور غزل ایک دوسرے کو کبھی ڈانٹتی تو کبھی مذاق کرتی ہوئی کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا پہلی بار اس چیز میں انٹرسٹ نہ تھا، تبھی وہ ان سے معذرت کر کے سامنے موجود زینوں پر جا بیٹھی۔ چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لٹکا کر اس نے فلک اور غزل کی طرف دیکھا جو خوش تھیں۔ وہ دونوں آج سارا وقت گھر کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ کیا اس کی وجہ سے کہ وہ پھر سے بھاگ نہ جائے؟ یہ سوچ آتی ہی وہ اداس ہو کر چہرہ گھٹنوں پر اٹکا گئی۔ المہیرہ، یہ لو۔ کچھ دیر بعد اسے غزل کی پکار سنائی دی تو اس نے سر اوپر اٹھایا، وہ جو سامنے ہی بال کیے کھڑی تھی۔ وہ شاید اندر سے ہو کر آئی تھی۔ فلک، تم بھی اٹھو، پھر باقی کام کرنا، جا کر ہاتھ اور چہرہ دھو لو، مٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کو بال پکڑا کر غزل آگے بڑھ کر ٹیبل پر باقی بالز رکھتی ہوئی فلک سے بولی، جو ابھی بھی کام میں مگن تھی۔ ہاں بس آئی۔ وہاں سے آواز دے کر وہ کام مکمل کرنے لگی۔ پھر کام ہوتی وہ اٹھی۔ انہوں نے کچھ نئے پھول لگائے تھے۔ غزل کے گارڈن میں کچھ فروٹس بھی لگے ہوئے تھے، وہی فریش فروٹ وہ اندر سے جا کر دھو کر لائی تھی۔ باؤل میں موجود اسٹرابیری دیکھ المہرہ نے خاموشی سے اٹھتے وہ میز پر رکھا اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا تم بور ہو رہی ہو؟ غزل نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر کیا ہوا ہے؟
तभी फलक भी बाहर आई। वो इनकी गुफ्तगू सुन चुकी थी। उसने बात में हिस्सा डाला कुछ भी तो नहीं। गजल जेब से फोन निकालकर नंबर डायल करने लगी, जबकि फलक अब उसको इंसल्ट कर रही थी कि वो बताए वो क्यों उदास उदास सी है। सच में कुछ नहीं हुआ। अब भी उसका अंदाज काफी उदास सा था। तभी गजल ने उसके कान से फोन लगाया। वो चौंक कर गजल को देखने लगी। सनशाइन। दूसरी जानब से आती आवाज़ सुनती वह 2 पल सांस लेना भूल गई। वही अंदाज, वही नाम। वो थम गई। उससे कुछ भी ना कहा गया, ना ही वो फोन को हटा पाई। मुजस्मे की मांद वो कुछ पल यूं ही बैठी रही। अब बोलो, क्यों हो उदास, बताओ बॉस को। तभी फलक उसको कहनी मारकर होश दिलाती हुई बोली तो वो चौंकी। फिर उसने फोन हटाना चाहा, मगर गजल ने उसका हाथ पकड़कर उसको ऐसा ना करने से रोका। मुझे बात नहीं करनी। फोन को जबरदस्ती कुछ दूर करते उसने गले में फंसी गिल्टी को बासत मुश्किल कहा। फिर अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जारम फोन पर ही था। दूसरी जाने वो उसका रोना बखूबी सुन चुका था। गजल ने फोन कान से लगाया, तभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया। गजल फोन वापस जेब में रखती हुई बोली। इसकी बात सुनते ही अलमहीरा रोती चली गई। अरे अरे अलमहीरा, बस करो। क्या हुआ गजल, क्या बॉस ने उसे कुछ कहा? फोन उसको फलक उसको गले से लगाकर गजल से पूछने लगी। नहीं, वो कुछ नहीं बोले होंगे अलमहीरा से, गजल यकीन से बोली। फिर वो भी आगे बढ़कर अलमीरा को बुलाने लगी, मगर वो लगातार रोती रही। गुबार आखिरकार जारम की आवाज़ सुनकर निकल ही आया था। खाने से फारिग होकर दस्तगीर ने उसको अबाया पहन कर बाहर आने का कहा और वो खुद पहले ही बाहर निकल गया, जबकि वो अब तक सोच रही थी कि वो उसे कहाँ ले जाना चाहता था। उसके इस वक्त कहीं भी जाने का, कुछ भी करने का जरा भी दिल ना था। उसके दिल का मौसम उदास था, तो उसे हर सू अपनी जानिब उदासी ही नजर आ रही थी। दस्तगीर का दिल वो दुखाना नहीं चाहती थी। तभी वो तैयार होकर बेदिली से बाहर आई तो दस्तगीर सामने ही खड़ा फोन पर बात करने में मसरूफ था। करने में मसरूफ था। जीने उतरते हुए उसने दस्तगीर को नज़रों में रखा, जो सफ़ेद शलवार कमीज पर स्याह शाल ओढ़े बेहद खूबरू दिखाई दे रहा था। वह चलते चलते उसके नज़दीक आकर रुकी तो दस्तगीर उसको देख कर मुस्कुराता हुआ फ़ोन कट कर गया। तो मेरी साईं को क्या क्या ख़रीदना है ये सोच ले, ताकि वहाँ जाकर नन्हे से जहन पर ज़्यादा बोझ ना डालना पड़े। वो कार का दरवाज़ा खोलकर उससे बोला तो वो समझ गई वो उसे खरीदारी के लिए ले जा रहा था। तो क्या वो लोग वाकई कल जाने वाले थे? मोरे ने भी तो कहा था कि वो जाएं इस जगह से दूर। शायद यही बेहतर था। शायद वो यूं कुछ संभल जाती, उसका ध्यान बट जाता तो उसके लिए बेहतर रहता। वो इन्हीं सोचों में मगन थी जब दस्तगीर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कार में बैठती दस्तगीर उसे ख्यालों में खोए देख उसकी सीट बेल्ट लगाई। फिर वो अपनी जानिब आता कार स्टार्ट कर गया। गार्ड ने स्टार्ट होते ही गेट को खोला तो दस्तगीर ने कार घर से बाहर निकाल ली। असल यह घर में ही मोरे के पास मौजूद था, ताकि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई बात या मसला हो तो फ़ौरन से उसका पर रब्ता कर ले। दस्तगीर उसे लिए इस शहर के सबसे बड़े मॉल में ले आया था। उसका दिल पहले ही बेचैन हो रहा था, अब उसे पास इतना रश देख दिल घबराने लगा। ऐसे में दस्तगीर ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो उसे लिए कपड़ों की शॉप में दाखिल हुआ। वो तो खामोश थी, मगर दस्तगीर उसके लिए एक से बढ़ कर एक चीज़ खरीद रहा था। तभी उसकी नज़र सामने नज़र आते मर्दाना शलवार कमीज पर गई। स्याह रंग की खूबसूरत कमीज जिस पर हल्का सा काम हुआ था। दस्तगीर ब्लैक काउंटर पर गया तो वो इस सूट के सामने आ खड़ी हुई। कुछ लम्हों बाद जब दस्तगीर फारिग हुआ तो उसने रुख मोड़ कर जारिया को ढूंढा, जो एक सूट को पसंदीदा नज़रों से देख रही थी। वो आगे बढ़कर उसके पास जा खड़ा हुआ। साईं, इसके नज़दीक जाकर पुकारते दस्तगीर ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा तो वो शर्मिंदा सी होकर उसकी जानिब मुड़ गई। क्या हुआ? वो उसकी सोच पढ़ ज़रूर चुका था, मगर वो अब उसकी ज़बान से सुनना चाहता था। उसने शहादत की उंगली से उस सूट की जानिब इशारा किया। ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। वो उस सूट की जानिब देखती हुई बोली, चलो। वो लड़की सच तो बोलती थी बिना बात घुमाए। दस्तगीर उसके जवाब पर मुस्कुराकर उस सूट को पैक करने का कहने लगा, जबकि वो अब सर झुकाकर धीरे से मुस्कुरा दी।
तमाम शॉपिंग से फारिग होकर दस्तगीर उसे खुली हवा के बासित खुली सड़क की जानिब ले आया। इस सड़क पर आते ही दस्तगीर ने कार का शीशा मुकम्मल खोल दी ताकि वो इस ठंडी हवा के ज़रिए कुछ अच्छा महसूस कर ले। जारिया जूस ख़त्म करो। दस्तगीर ने उसे कप से फ्रेश जूस लेकर दिया था जो अब तक आधे से ज़्यादा वैसे का वैसा ही मौजूद था। ये इतना ज़्यादा है। वो गिलास दस्तगीर की जानिब बढ़ाते हुए मासूमियत से बोली तो दस्तगीर जो स्पीड कम कर चुका था इस खाली सड़क पर कार रोक गया। तुमसे ये गिलास छोटा ही है, ख़त्म करो। वो उसे गिलास को वापस उसकी जानिब बढ़ाता हुआ उसे टोकता हुआ बोला तो वो वापस वो गिलास उसकी जानिब बढ़ाकर बिगड़ते मौसम को देख मुस्कुरा दी। बारिश होने वाली है। आसमान की जानिब देखते उसने कुछ अच्छे मूड से कहा तो दस्तगीर उसके जूस से कुछ घूंट भरने लगा। तभी कुछ ही देर में बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बारिश। वो मुस्कुराकर दस्तगीर का बाजू हिलाते हुए उसे अपनी बात की जानिब मुतवज्जो दिलाने लगी जो पहले से इसकी जानिब मुकम्मल मुतवज्जो था। हाँ मगर अंदर ही बैठना है, सर्दी की बारिश है। वो अब गिलास में बचा बाकी का जूस जारिया की जानिब बढ़ाते हुए उसे पीछे करता हुआ बोला। वो हाथ भगाने की वजह से कुदरत आगे हो चुकी थी। बस करो, ठंड लग जाएगी। उसका हाथ भीगते देख दस्तगीर ने उसके हाथ को थामकर अंदर करते शाल से सारा पानी पूंछ लिया। उसका हाथ अब काफ़ी ठंडा हो चुका था जबकि वो खामोशी से बैठकर बाकी जूस पीते हुए उसके फिक्रमंद चेहरे की जानिब देखने लगी। बीमार पड़ जाओगी तुम। उसके गिर्द अपनी शाल ओढ़कर उसके हाथ को इस शाल में छुपाकर कहने लगा, आप हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। सीट से टेक लगाते उसने आखिरी घूंट भरकर गिलास सामने रखते हुए नरम लहजे में कहा, ख्याल रखने वाला हूँ तो ज़रूरी नहीं तबीयत बिगाड़ ली जाए। वो वैसे भी आपके आसपास ही भटकते रहते हैं। जारिया के नाक दबाते दस्तगीर ने इसकी बात का अच्छे से जवाब देते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर सर सीट पर रखती उसको देखने लगी जबकि दस्तगीर कार स्टार्ट कर चुका था। तुम काफ़ी बदल गई हो लड़की। दस्तगीर अब कार घर की जानिब मोड़ चुका था। तभी वो उसे अपनी जानिब देखता पाकर कुछ तौफीक खामोश रहने के बाद बोला, वो झिंस गई जैसी इसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्या मतलब? खुद को नॉर्मल दिखाने को वो यही यहाँ वहाँ देखते हुए पूछने लगी। जब दस्तगीर ने नज़र फेर कर लम्हे भर को उसे देखा जिसकी नज़रों में शर्मो हया थी, तुम अब मुझे वैसे नहीं देखती, वो साफ गोई से बोला। उसे शदीद शर्म ने आन घेरा। वो किस कदर बेशर्म थी जो उसे लगातार ऐसी ही देखे जा रही थी। वैसे कैसे? गलत और करते उसने बामुश्किल लफ्ज़ अदा किए। उसे अपनी चोरी पकड़े जाने पर अब बेतहाशा दस्तगीर से शर्म आ रही थी। कुछ अलग है। अब वो क्या है वो ये तुम जानती हो। वो अब एक लम्हे को उसे देखकर वापस से सामने देखता हुआ बोला, आपको सामने ध्यान रखना चाहिए। उसे बार बार अपनी तरफ देखता देख कर वो बाहर की जानिब देखती हुई बोली, मैं एक नज़र तुम पर हमेशा ही रखता हूँ। वो सच्चाई का मुजाहरा करता हुआ बोला, मुझे नज़र लग गई तो? वो उसकी एक नज़र वाली बात पर उसे छेड़ने के अंदाज में बोली, मेरी तुम्हें नज़र नहीं लगेगी। वो मुस्कुराया तो जारिया लम्हे को बिना पलके झपकाए उसकी मुस्कुराहट देखती रही। वो क्यों? उसका जवाब अजीब था। कोई खुद को नज़र लगा सकता है भला? दस्तगीर ने लम्हे में बेहद मोहब्बत समोए हुए जवाब दिया। लम्हे भर को वो बेख्तियार उसकी जानिब देखती रही। आप क्या मुझे अपने बस में करना चाह रहे हैं? कुछ लम्हों के बाद वो संभली, फिर उसको देखते हुए आंखें छोटी करते घूर कर कहा, मेरे बस में सब है सिवाय अपनी ज़ौजिया के। दस्तगीर जारिया को देखकर ठंडी आह भरते जैसे बेबसी का इजहार किया। बाबा साईं यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? दस्तगीर के बाबा साईं जैसे ही उनके कमरे में दाखिल हुए तो वो ज़मीन पर खामोश हालत में बैठे न जाने कब से दीवार को घूरने में मसरूफ़ थे। बाबा साईं बस करें यूं तो आप खुद को बीमार कर लेंगे। वो उनके पास बैठते हुए बोले तो उन्होंने पलकें झपका कर सर बेड पर ढलक दिया। तुम्हारी माँ का जनाजा छूता भी कैसे जो हाथ अपनी सगी औलाद का कत्ल करते वक्त नहीं कांपे, वो उसके जनाजे को उठाने से पहले कांप रहे थे। मैं तो उसे संभाल कर आखिरी आरामगाह छोड़ने के काबिल नहीं रहा। वो आंखें बंद किए अपने दिल का हाल ज़बान से बयान करने लगे। बाबा साईं, गुनाह हम
तीनों का था। उनसे अपने बाप के मजबूत कंधों को यूं कमजोर देखा ना गया। गुनाह असल मेरा था, जिसने तुम लोगों को भी गुनाह पर उकसाया। वो अब की बार आंखें खोल गए। उनकी आंखें बेइंतहा सुर्ख हो चुकी थी। शायद वो सारी रात सो ना पाए थे। कायनात बनाने वाले ने अगर हमें इस गुनाह पर तौबा अदा करने का मौका दिया है तो हमें गंवाना नहीं चाहिए। वो माफ करने वाला है ना। तौबा कर लेते हैं बाबा साईं, उससे पहले मौत आन घेरे। वो उनके हाथ थामकर बोलते हुए बामुश्किल आंसुओं पर काबू पाए हुए बोला, वो उस कत्ल की तौबा कबूल करेगा। दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? वो जिससे खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा हकीर और गुनहगार मानने बैठे थे। जब हमें इल्म हो गया है हर चीज़ का कि हम किस कदर गलत थे। हमने इस दुनिया में रहते तकब्बुर किया, गरूर किया, मिट्टी के होते हुए खुद को पत्थर बना डाला, जिससे हर किसी के ज़ात ठोकर खाती ही रही। अब वक्त है तो अल्लाह के हजूर गिड़ जानते हैं बाबा साईं। अल्लाह हमें मौका दे रहा है बाबा साईं। उठे, आज ही तौबा करें। नहीं जानते हम कौन सी सांस आखिरी है। वो इनको सहारा देकर उठाने लगे। अल्लाह माफ़ कर देगा। उसका खौफ बिल्कुल वैसा था जो हर गुनाहगार को शैतान दिलाता है कि तू तो इतने गुनाह कर चुका है, तौबा भी करेगा तो अल्लाह तुझे जैसे को कैसे माफ़ करेगा। अक्सर हम इसी वजह से गुनाहों से निकल नहीं सकते, क्योंकि हम इस बात पर शक करते हैं कि हमें क्यों माफ़ करेगा वो, मगर वो माफ़ करने वाला है। वो बेशक बख्शने वाला है, वो मोहब्बत करने वाला है, और जो मोहब्बत करने वाले को माफ़ भी बहुत जल्द कर देता है। इसका सवाल भी वैसा ही था जिसका दिल खौफ से भरा भरा हुआ था कि वो माफ़ कर सकेगा हम जैसों को। अल्लाह सबको माफ़ करता है और उसे पसंद करता है जो तौबा के बाद गुनाह नहीं करता। वो इनके हाथों पर भूसा देकर इन्हें यकीन की रस्सी थमा गए। अल्लाह का यकीन अब तक नमाज को बोझ समझकर अदा किया है। अब मैं वो सजदा करना चाहता हूँ जिसका सुकून मेरी रूह तक में उतर जाए। तभी काब से आती चचा साईं की आवाज़ पर वह चौंक कर मुड़े। जब हमें अल्लाह ने मुलाकात का इल्म ना हो ना तो सजदे बोझ बन जाते हैं। जब हम अपनी परेशानियां वापस नमाज से उठकर उठा लाते हैं तो सजदे को बोझ समझकर ही तो अदा करते हैं। आज मैं अपने हर सजदे में सिर्फ तौबा करना चाहता हूँ और अल्लाह को राज़ी करके सुकून चाहता हूँ। वो आगे बढ़कर अपने बाबा साईं को सहारा देकर कहने लगे। इनकी बात सुनकर बाबा साईं नीम आंखों से अल्लाह की ज़ात का शुक्रिया अदा कर गए जिसने इनको मौका दिया था। कैसी लगी ये जगह? गज़ल और फलक अल महिरा का मूड अच्छा करने के लिए उसको एक छोटे से रेस्टोरेंट में लाए थे जो गज़ल का था। वो उसके सामने अपनी सबसे बेहतरीन डिश सर्व करके कुर्सी खींच कर बैठी। अल महिरा उसको इतना सब अपने लिए करते देख उसका हाथ थाम गई। तुम्हारा शुक्रिया। आंखों से इशारा करके उसने नरमी से उसका शुक्रिया अदा किया। ये सब हमारी बुरी यादों को मिटाने के लिए है। उसके हाथ पर दूसरे हाथ रखकर गजल ने थपकी देते हुए कहा तो अलमहीरा मुस्कुराकर अब उसकी सर्व की गई डिश को टेस्ट करने लगी। ओह, ये वाकई बहुत मज़ेदार है। पहला नवाला लेती ही उसके मुंह से बेख्तार निकला, जबकि सामने बैठी फलक पहले से ही खाने पर टूट चुकी थी, क्योंकि ये उसकी पसंदीदा जगह और पसंदीदा डिश जो थी। जारिम, तुम कहाँ हो? तेज ड्राइविंग के दौरान उसका फ़ोन बजा तो बिना देखे वो कॉल रिसीव कर गया। दूसरी जानिब से आती दादा की आवाज़ सुनते ही उसने स्पीड कुछ कम की। शायद वो इसी वजह से जान गए थे कि वो कहीं और मौजूद था। वापस आ रहा हूँ, मीटिंग ज़वेयार संभाल लेगा। वो एक बार फिर स्पीड बढ़ाता हुआ बोला, जबकि दूसरी जानिब मौजूद शख्स ने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं शुक्र अदा करता हूँ ये मुल्क तुम्हारा नहीं, वरना तुम ये भी उसे उसी के नाम कर देते। कुछ लम्हों बाद उसे दादा की आवाज़ सुनाई दी तो सारम दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोक गया। मैं झुंझलाने वाला हूँ, जारम ने साफ जवाब देते फोन काट दिया। जब भी दूसरी जाने मौजूद शख्स उसके जवाब पर मुस्कुराए बिना रह ना सका। उसने उस धड़कते दिल को बलाकर उसकी धड़कन मिल ही गई। दादा अंधेरे कमरे में फोन को मेज पर रखते हुए बोले, जबकि पीछे मौजूद खातून सामने से आती वॉल ग्लास की रोशनी की बासत उठ बैठी। वो प्यारी ही इतनी है, लड़का दिल को संभाल नहीं पाया। बालों का जूड़ा बनाकर सर पर दुपट्टा ओढ़ती वो उठ बैठी। वैसे इस लड़की पर मुझे तरस आता था, मगर अब नहीं। वो उठकर
وہ اور گلاس کے سامنے جا کھڑے ہوئے بات میں اضافہ کر گئے۔ میں ابھی بے یقینی اور حیرانگی کی حالت میں ہوں، اس لیے جب تک خود سے جا کر نہیں دیکھوں گی نہیں یقین آئے گا۔ لڑکی ویسے اتنی بھی سیدھی نہیں، زارم کو ٹکر کی ملی ہے۔ وہ سلیپر پہن کر اب اٹھ کر ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ٹکر کی ہو مگر دل کو دکھانے والی نہ ہو۔ گہرا سانس خارج کرتے انہوں نے اپنا ڈر بیان کیا، ایسا نہیں ہوگا۔ دادا کے بازو پر ہاتھ رکھتے انہوں نے جیسے انہیں پر یقین رہنے کو کہا تو وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئے۔ انشاءاللہ۔ المہیرہ کیا ہوا ہے؟ انہیں کھانا کھا کر نکلے کھانا نے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، المہیرہ نے گلا مسلتے ہوئے بامشکل کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ فلک پیچھے ہو کر مڑ کر اس کو دیکھنے لگی جو اچانک سے پیٹ پکڑے بری طرح سے درد کے مارے چلانے لگی تھی۔ المہیرہ، میں ہاسپٹل لے جاتی ہوں، ریلیکس۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ غزل کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ غزل، دھیان سے ڈرائیو کرو۔ المہیرہ، مجھے دیکھو، کہاں درد ہو رہا ہے تمہیں؟ فلک غزل کو کہہ کر آپ پیچھے کی جانب منہ جھکی۔ میرا پیٹ بہت دکھ رہا ہے۔ بمشکل اس کو جواب دے کر المہیرہ ایک بار پھر چیخی تو غزل نے ڈرائیونگ اور تیز کر دی۔ مجھے وامٹنگ کرنی ہے، وہ بول کر فوراً سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ ویٹ، یہ لو۔ فلک 2 لمحے سوچ کر ایک شاپر اٹھا کر اس کی جانب کر گئی جس کو تھامتی المہیرہ بری طرح سے کھانستے ہوئے اس شاپر کو منہ سے لگا کر بے حد دکھتے پیٹ پر ہاتھ رکھے الٹی کرنے لگی۔ بس ہم ابھی پہنچ جائیں گے، تھوڑا سا صبر۔ غزل اس کی حالت مزید خراب ہوتی دیکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، بس ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی، تم دیکھنا۔ فلک اس کی پیٹ سے لا رہی تھی جبکہ وہ اب کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ کمبخت، جب تک مطلب رہا میرے پیچھے پیچھے رہی، اب تو آواز بھی دوں تو سنتی نہیں ہے۔ ایک تو ساری حویلی مجھے مل کر پاگل کرنے پر ہے اور ایک تو ہے۔ چچی معروق کے کمرے میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی معروق ان کو دیکھ کر خاموشی سے اٹھ بیٹھی اور وہ دکھنے میں کافی کمزور ہو چکی تھی کیونکہ کسی کا بھی دھیان اس پر نہ تھا کہ وہ کھانا ابھی کھاتی تھی یا نہیں۔ آنکھوں کے نیچے حلقے بے حد بڑھ چکے تھے، جبھی ہونٹ ایسے خشک تھے جیسے اس نے کئی دن سے پانی نہ پیا تھا۔ کوئی کام ہے؟ وہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے نزدیک آ کر پوچھنے لگی۔ اس کی حالت بے حد نڈھال تھی جو انہوں نے نہ دیکھی یا پھر دیکھ کر بھی اس پر غور کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ہاں جا، یہ باہر کچھ عورتیں آئی ہیں، اپنی دادی کے کپڑے دے آ۔ وہ ہاتھ میں موجود تھیلا معروق کو پکڑاتی ہوئی نخوست سے بول کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ سیاہ رنگ کی چپل پہن کر اپنی چادر اٹھاتی سر پر اوڑھنے کے بعد وہ اس تھیلے کو لیے باہر نکلی۔ چلتے ہوئے اس کا سر بے تحاشا چکرا رہا تھا، اسے لگا وہ ابھی زمین پر گر جائے گی۔ نہ جانے کس ہمت سے وہ باہر نکلی۔ باہر نکلتے اس کی نظر سامنے گئی جہاں 3 عورتیں چادر میں ملبوس زمین پر بیٹھی تھیں۔ یہ کچھ سامان، جھک کر وہ تھیلا ان کو سامنے رکھتے اس کا سر بری طرح سے چکرایا۔ تبھی فون پر بات کرتے اسفیار نے وہاں کھڑے گارڈ کو بلا کر کچھ ضروری باتیں سمجھانے کے لیے اس کو سائڈ پر بلایا۔ ارے بی بی جی! اگلے ہی لمحے معروق چکراتے ہوئے سر کو تھام کر زمین پر جا گری تو وہ عورتیں حیرانی سے معروق کا وجود ہلانے لگی جو بے سود بے حس حرکت زمین پر پڑی تھی۔ ان عورتوں کی آوازیں سن کر اسفیار حیران ہوتا فون کو جیب میں رکھ کر گارڈ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ اسفیار کی باروب آواز پر وہ عورتیں نقاب کر کے ہاتھ سے نیچے اشارہ کر گئیں جب اس کی نظر چادر میں چھپے وجود پر گئی۔ یہ کون ہے؟ اسفیار نظریں جھکا کر پوچھنے لگا۔ معروق بی بی، معروق بی بی۔ تبھی اندر سے ملازمہ آواز دیتی ہوئی باہر آئی جب اس نے معروق کو نیچے گرتے دیکھا۔ معروق بی بی، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے معروق کے پاس بیٹھ کر گارڈ سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، بے ہوش ہو گئی تھیں۔ گارڈ کی بجائے جواب ان میں سے ایک عورت نے دیا تو اسفیار پیشانی سے ہلا کر کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولا، انہیں سہارا دے کر کار میں بٹھائیں اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ ملازمہ سے کہہ کر اپنی کار کی جانب بڑھا جو پاس ہی اس نے کھڑی کی تھی، جبکہ اب وہ چاروں مل کر معروق کو اٹھانے لگیں۔ وہ لڑکی کس کے ساتھ ہے؟ نرس۔ ڈاکٹر اندر سے معروق کو چیک کر کے نکلی تو سامنے ہی نظر آتی نرس سے مخاطب کیا۔ نرس آس پاس دیکھ کر اسفیار کی جانب دیکھتی اس کی جانب اشارہ کر گئی۔ وہ لڑکی آپ کے ساتھ ہے؟ سفید کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ڈاکٹر 2 قدم آگے ہو کر اسفیار سے مخاطب ہوئی جو فون پر اہم کام کر رہا تھا۔ اچانک سے رکا، پھر اس نے سر کو خم دیکھ کر حامی بھری۔ کیا لگتی ہے وہ آپ کی بیوی ہے یا کون؟
डॉक्टर के सवाल पर वो चौंका। रिश्तेदार जब कोई जवाब ना दे पाया तो मुझसे इतना ही बोलकर खामोश इख्तियार कर गया। उसके किसी अपने को बुलाएं जो करीबी हो, जैसे माँ या बाप या फिर बहन भाई में से जो उसके साथ रहता हो। डॉक्टर एक नज़र असफयार के झुके सर को देखती हुई इन्हें बात कहकर आगे बढ़ गई। असफयार डॉक्टर की जाती पेशानी को मसलने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने दस्तगीर के चचा साईं का नंबर डायल किया। बेल जाती रही मगर आगे से सरकार रिसीव ना हुई। उसने अब हर हम हवेली के नंबर पर कॉल की, वो भी किसी ने ना उठाया। जैसे वहाँ किसी को फिक्र तक ना थी कि इनकी बेटी इस वक्त किस हाल में और कहाँ थी, वो किस कदर लापरवाह थे। असफयार को सोचकर इन पर शदीद तैश आया। वो दस्तगीर को बुला लेता मगर उसकी फ्लाइट थी। गहरा सांस भरते उसने फ़ोन से गार्ड का नंबर डायल किया। फिर उसे चचा साईं को हर बात बताकर अस्पताल आने का कहा। गार्ड का कहना यही था कि अगर वो आ गए तो ज़रूर, यानी ना जाने वो कब आते। असफयार बिना कुछ कहे फोन कट करके जेब में रखता, फिर डॉक्टर के केबिन की तरफ चल पड़ा। वो ही इसको लाया था तो उसका इलाज भी उसी के जिम्मे था। आए बैठे। सामने असफयार को खड़े देख डॉक्टर ने फाइल को बंद करते हुए कहा, असफयार ठोंठ भेजे आगे आकर कुर्सी पर बैठा तो डॉक्टर ने गहरी सांस भरते असफयार के झुके हुए सर को एक नज़र देखा। क्या आपने इनके अपनों को बुला लिया? डॉक्टर के सवाल पर असफयार खामोशी रहा। देखें, ये एक सीरियस इशू है, इसलिए इनकी फैमिली मेंबर से बात करना ज़रूरी है मेरी। डॉक्टर की तफसील से बताई गई बात ने उसे हैरान किया। वो असफयार बोलते बोलते रुका, फिर पेशानी को 2 उंगलियों से मसलते उसने बात मुकम्मल की। जी, मेरी होने वाली बीवी है तो आप मुझे बता दें। असफयार ने नज़रें झुकाकर ही रखी तो डॉक्टर उसे खामोशी से देखते हुए कुछ पीछे होकर बैठ गई। यानी इनके मसाइल क्या है आप जानते होंगे। खैर, मैं बात तवील नहीं करती। मैं नहीं जानती कि आपके क्या घरेलू मसाइल हैं। डॉक्टर्स रुकी, फिर उन्होंने असफयार को जेब में रखे फ़ोन को बंद करने की मोहलत दी जो चिंगारते हुए इन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। आपकी होने वाली बीवी इस वक्त एक शदीद डिप्रेशन से गुजर रही है। 2-3 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। क्या आपको इसकी खबर थी? असफयार से आखिर में सवाल करते उन्होंने उसे मजीद हैरत से डूबने पर मजबूर किया। ये कैसा इंकशाफ कर रही थी वो? बेसाख्त उसका सर नफी में हिला। ओ आई सी। दोनों हाथों को बाहम जोड़े डॉक्टर बस यही कह पाई, देखे मैं हैरान हूँ कि वो जिंदा कैसे हैं। उनकी जहनी हालत इस काबिल नहीं कि इन्हें और मजीद कोई टेंशन मिले। वो जिस माहौल से परेशान है इससे इन्हें निकालना ज़रूरी है, वरना। डॉक्टर रुकी तो असफयार ने मुठ्ठियाँ भींच लीं। वो कैसे माँ बाप थे? क्या वो इस कदर अंधे इस कदर अंधे हो चुके थे? कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, मगर आज वो यहीं रहेंगी। दोबारा से बंद की गई फाइल को खोलते डॉक्टर ने बात ख़त्म कर दी, जबकि असफयार का फ़ोन फिर से बज उठा, जिसको सुनने के लिए वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके बाहर निकला। देखा तो कॉल दस्तगीर की थी। साईं, अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन रिसीव करते उसने खुद के लहजे पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया। असफयार के सलाम का जवाब देते दस्तगीर ने उससे कुछ अहम मसलों के मुतालिक बातचीत करना चाही तो असफयार मारूख के पास नर्स को जाता देख बाहर निकल आया और कहा, कहाँ हो इस वक्त? दस्तगीर के सवाल पर वो घबराया। वो उसे क्या जवाब देता? अभी नहीं बता सकता। झूठ वो बोल नहीं सकता था और सच वो बता नहीं सकता था। तब भी बीच का रास्ता चुना। बच्चे हो जाने के बाद इतला करने का इरादा है? दस्तगीर ने सवाल पर उसे अचानक से हंसी आई। अभी उसकी शादी हुई नहीं थी और वो उसके बच्चों तक का सोचे बैठा था। साईं, मुझे लगता है मेरी एक हाँ पर आपने मेरी 4 शादियां करवा देनी है। असफयार जरा सा चिढ़ के बोलता। वहां रखे बेंच पर बैठा। नीला आसमान आज हर बादल से पाक खूबसूरत दिख रहा था। तुम हाँ तो करो। दस्तगीर के जवाब पर वो मुस्कुरा कर पीछे को सर ढुलक गया। अगर आपने मुझे पीटना ना तो ज़रूर अगर आपने मुझे पीटा ना तो ज़रूर एक दिन शौहर बन जाऊंगा और एक दिन नज़दीक नज़र आता है। असफयार ने खुलकर बात की, मगर घूमी हुई बात। मुझे पता था मेरे पीछे तुम बेवफाई पर उतर सकते हो। गलती हो गई। कोई भरोसे का बंदा ढूंढ कर नज़र रखवानी थी तुम पर। दस्तगीर ने जैसे ठंडी आ भरी। बिगड़ थोड़ी रहा हूँ, आपकी इजाज़त मेरे लिए अहम तरीन है। असफयार का बशकिश नाम दस्तगीर को दूसरी जाने मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। लगता है कोई पसंद आ गई है तुम्हें, कहो तो काजी ले आऊं? दस्तगीर के सवाल पर असफयार का कहका छूटा। जी, अस्पताल आ जाएं, 4 बच्चे भी हो चुके हैं। वो अब बिगड़ कर बोला। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों होते हो? बस मेरे पीछे कोई गुल न खिला लेना। सीधी बात कहकर वो फिर उल्टी बात पर आया।
وہ شاید اس انداز میں صرف اسفیار سے ہی بات کرتا تھا۔ شاید دوست ہونا واقعی اللہ کی ایک نعمت ہے، جس کے ساتھ بات کر کے انسان کچھ اچھا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب تو ضرور۔ اسفیار نے مذاق میں کہتے فون کال بند کر دی، تبھی اسے گارڈ کا فون آنے لگا۔ کال ریسیو کرتے اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری جانب سے وہ اسے چچا سائیں کے آ جانے کا کہہ رہا تھا۔ شاید اسے سمجھ نہ آیا وہ کیسے ان سے بات کرتا، تبھی وہ فون لیے چچا سائیں کی جانب آیا جو گارڈ کے بلانے پر رک چکے تھے۔ اسفیار وہ چونک کے پھر انہوں نے گارڈ سے فون لے لیا۔ اسفیار ان کی آواز سنتے ہی انہیں ہسپتال کا نام بتا کر انہیں آنے کا کہتا فون کال کٹ کر گیا، جبکہ دوسری جانب وہ حیران پریشان سے کھڑے رہے۔ ڈاکٹر وہ المہیرہ کو جب سے ہسپتال لائے تھے تب سے پریشانی میں بس ٹہل کر ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرنے میں لگے تھے۔ ڈاکٹر کے نکلتے ہی دونوں بے چینی سے ان کی جانب لپکی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، فوڈ پوائزنگ ہو گئی تھی، اب وہ بہتر ہیں، ڈاکٹر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تو ان دونوں کو جیسے پرسکون سانس آئی۔ فوڈ پوائزنگ کیسے؟ غزل فلک حیرت سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان دونوں نے بھی وہی کھانا کھایا تھا، شاید اسے وہ ڈش پسند نہیں تھی، مگر اس نے میرا دل رکھنے کو زبردستی کھا لی۔ غزل سر ہاتھ میں پکڑے وہاں کچھ رکھی کرسیوں میں سے ایک پر جا بیٹھی۔ اوہ، فی الحال اتنا ہی کہہ پائی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ لڑکی واقعی غزل کو بے حد پسند کرتی تھی، باس کو کیا جواب دیں گے؟ تبھی فلک کے ذہن میں جھمک سا ہوا، یہی سوچ کر پریشان ہوں۔ غزل اسے پریشان نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ فلک بھی اب اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ رافق کا فون۔ فلک فون پر رافق کالنگ دیکھ اسے دکھاتے ہوئے بولی، آپ کو پیشنٹ بلا رہی ہے۔ تبھی نرس باہر نکل کر غزل سے مخاطب ہوئی تو وہ دونوں چونک گئی۔ فون مت اٹھاؤ، اندر چلتے ہیں، فلک کو کہہ کر غزل خود کو کمپوز کر کے اندر داخل ہوئی، جہاں وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹے انہیں اندر دیکھ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم کیسی ہو المہیرہ؟ فلک پریشان نتاسا سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ اب بہتر ہوں، اسے پیٹ میں اب بھی تھوڑا تھوڑا درد تھا۔ تمہاری خبر گھر جا کر لیں گے ہم، غزل خفا انداز میں کہہ کر اس کے پاس بیٹھی۔ ضرور، مگر مجھے گھر لے چلو، یہاں مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، المہیرہ اکتائے ہوئے انداز میں بولی تو فلک غزل کی جانب دیکھنے لگی، مگر غزل ابھی کچھ بولتی جب المہیرہ اسے بیچ میں ٹوک گئی۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ میری ریکویسٹ ہے، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ اس کے التجائیہ انداز پر وہ دونوں خاموش ہو رکیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ بالآخر وہ اپنی ضد منوا کر ہی رہی، کار میں بیٹھی وہ دونوں اسے بار بار گھوریوں سے نواز رہی تھیں، جو ڈاکٹر کے منع کرنے کے بعد ضد کر کے ان کے ساتھ گھر چل رہی تھی۔ اچانک گھورو مت، میں ٹھیک ہوں، پیٹ پر ہاتھ رکھے اس نے مسکراتے آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا تو کچھ پل بعد وہ بھی ہنس دی۔ تبھی غزل کا فون بجنے لگا، زاویار کالنگ۔ فلک کو فون دکھا کر غزل نے ہونٹ چباتے فون کو سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ دیا، جبکہ دوسری جانب وہ کھڑکی سے سر اٹکائے آنکھیں موندے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ماں رخ کہاں ہے؟ وہ کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جب چچا سائیں کی اس پر نظر پڑی وہ بے ساخت اس کی جانب بڑھ کر آتے ہی سوال کرنے لگے۔ اسفیار ان کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر گہرا سانس بھرتا سیدھا کھڑا ہوا۔ اسفیار نے آنکھوں سے پاس والے کمرے کی جانب اشارہ کیا تو وہ بے چینی سے فوراً ہی کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں وہ سامنے ہی بستر پر پیلی پڑ چکی رنگت اور کمزور وجود کے ساتھ موجود تھی۔ اس کو بے ہوش دیکھ کر وہ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار کرتے اپنے آنسو روک نہ پائے۔ اس کی اس حالت کی ذمہ دار وہ ہی تھے، دوسروں کو برباد کرنے چلے تھے، جبکہ ان کی اپنی بیٹی اس حالت میں آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ تھام کر وہ اس پر پیشانی اٹکا کر کئی پل آنسو بہاتے رہے۔ وہ آج اپنی بیٹی کے سامنے گنہگار کی حیثیت سے کھڑے تھے اور اس پل ان سے وہاں رہنا محال ہو گیا۔ بمشکل گہرا سانس بھرتے اس کے سر کو سہلا کر وہ باہر نکل آئے، جہاں اب اسفیار کرسی پر بیٹھا تھا۔ چچا سائیں کو باہر آتے دیکھ بے جان قدموں سے چلتے ہوئے اچانک لڑکھڑائے تو اسفیار انہیں بے ساخت تھام کر اپنی جگہ بٹھا گیا۔ چچا سائیں ان کی بگڑتی حالت دیکھ وہ ان کا ہاتھ تھامے ان کو پکارنے لگا، مگر وہ سینہ مسلتے پیچھے کو ٹیک لگا گئے۔ اپنی ہی بیٹی کا مجرم بنا کر ان سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں مجھ میں۔
छत को घूरते हुए वो टूटे लहजे में बात का आगाज कर गए थे। उनके लहजे में बेबसी थी, थकन थी। असफयार उनका हाथ थामे उनके नज़दीक ही बैठ गया। वो ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करें। उनके चेहरे को देखते असफयार ने तसल्ली देते हुए कहा, नहीं असमंद, वो नहीं होगी जब तक वो उस हवेली में है, हरगिज नहीं हो सकती। अगर मैं उसे वहां ले गया तो मुझे लगता है। वो बोलते बोलते रुके, फिर वो आगे को सर हाथों में गिरा गए। मुझे अपनी बेटी को कंधों पर लाद कर दूसरे दफन किए गए अपनों के पास छोड़कर आना होगा। सन मुझ में, मेरे कंधों में हिम्मत नहीं है अब, और साख्त बाकी नहीं है। अगर वो वहां गई तो वो जिंदा नहीं रहेगी। वो मेरी एक इकलौती औलाद है। वो अब जैसे पछता रहे थे, हाथों से जैसे सब जा चुका था। चचा साईं, हिम्मत करें, उनके कंधे पर हाथ रखे। असमंद यार चचा साईं के रोने पर परेशान हुए। असमंद, मुझे पर एक एहसान कर दो। वो अचानक से रोना छोड़कर कुछ सोचते हुए उसको देखकर बोले, फिर बेसाख्त उन्होंने अपने दोनों हाथ असमंद यार के सामने जोड़ डाले। चचा साईं, इतना ना गिराएं। उनके हाथों को थामते असमंद ने नफी में सर हिलाकर उनसे कहा तो वो उसे आस भरी नजरों से देखने लगे। मेरी बेटी को अपना लो। चचा साईं की बात उस पर जैसे पहाड़ बनकर टूटी थी। वो कई पल हैरत के जेर असर बैठा रहा, जबकि वो उसे खामोश पाकर फिर भी उसको उसके जवाब का, उसके हाँ का इंतजार करने लगे। वो अब मारूख की खुशी चाहते थे जो अब इस हवेली में मुमकिन ना थी। ध्यान से अलमीरा वो बामुश्किल कदमों में हिम्मत लाते हुए चल रही थी, मगर सामने मौजूद दो जीने ने उसे लड़खड़ाने पर मजबूर किया था। इसी वक्त फलक उसे थाम गई, वरना किसे उसके गिरने में कोई शुबा ना था। फलक, तुम अलमीरा को कमरे में ले जाओ, मैं फोन सुनकर आती हूँ। गजल एक बार फिर बजते फोन को देखकर बाहर ही रुक गई। फलक धीरे धीरे अलमीरा को चलते हुए अंदर ले जाने लगी। वो दोनों इससे कुछ दूर हुई तो गजल ने फोन रिसीव किया। फोन कॉल राफे की थी। फोन उठाती उसे दूसरी जानब से खामोशी सुनाई दी। राफे, दो लम्हे जब कोई ना बोला तो वो उसे पुकार बैठी। कहाँ थी तुम? हम तुम्हें कब से कॉल्स कर रहे हैं। राफे के सवाल पर वो आंखें मीच कर खोलती उंगलियों को मरोड़ने लगी। दरअसल वो रुकी, उसे समझ ना आया कि वो बहाना बना देती या फिर सब बोलती। दो लम्हे में उसने राफे को सच बताने का फैसला किया। हम हॉस्पिटल में थे। जल्दी से वो एक ही सांस में ये बात बोल गई, जबकि दूसरी जानब से वो खामोशी रही। कुछ देर बाद कॉल कट गई। वो हैरान हुई कि राफे का बिहेवियर अजीब था, या फिर शायद उसे महसूस हो रहा था। सिर झटकती वो अंदर की जानिब बढ़ गई, जहां से उसे फलक की हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। शाम के साए लहराने लगे। ऐसे में वो अंदर ही मौजूद गार्डन में ठंडी हवा की नीयत से कुछ देर पहले आ बैठी थी। फलक और गजल दोनों अंदर कुछ काम करने में मसरूफ थी, तभी उसने इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा था। उसके जहन पर इस वक्त सिर्फ एक शख्स के ख्याल छुपे हुए थे। वो उसको जहनी कैदी बना चुका था। हर लम्हा उसकी सोचों का महवर सिर्फ वही रहने लगा था। ये क्या नाराजगी थी कि उसने उसे पलट कर देखा भी ना। बेहोश भीजे उसने आंसू पर काबू पाना चाहा, मगर वो बागी बने गालों पर फिसल गए। जालिम अरकान उसके दिलो दिमाग को जकड़ चुका था। ऐसी कैद में उसे कैद कर चुका था जहां से निकल पाना उसकी बस की बात ना थी। कार बिना और किसी जगह रुके वो उस घर के सामने आ रुका। सीट बेल्ट खोलकर वो तेजी से कार से बाहर निकला। उसके कदमों में तेजी थी, अजीब सी बेचैनी, वह बेकरारी थी। गेट के करीब पहुंचती जेब में रखा फोन बजा तो उसे रुकना पड़ा। जेब में हाथ डालकर फोन बाहर निकाल कर देखती ही उसके तासर सपाट हो गया। आंखों में अब एक तासर मौजूद था। फोन कॉल रिसीव करते ही उसने दूसरी जाने मौजूद शख्स की बात सुनी। बिना कुछ बोले 1 मिनट की फोन कॉल के बाद फोन खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो गया। वो 2 कदम पीछे हुआ, फोन को हाथ में सख्ती से दबोचे। उसने सामने नजर आते घर से निगाह हटाई, फिर रुख मोड़ गया। तभी उसका ध्यान भटका। गेट खोलकर कोई जैसे बाहर निकल रहा था। बेख्तियार ही जारम ने रुख मोड़ा तो अलमहीरा उसके सामने मौजूद थी। दिल की बेचैनी के हाथों मजबूर हुआ। बलाखिर इतनी देर सोचने के बाद दरवाजे के नजदीक आई थी। जब बेकरारी बढ़ी तो उसने दरवाजे को खोल दिया। अब उसकी आंखों में हैरत वाज़ेह थी। सामने ही वो मौजूद था। दिल की धड़कन बढ़ी तो वो गेट पर मजबूती से सहारा लेने को हाथ जमा गई। भाग रहे थे। उसके कदमों का रुख देख उसने बिना तासर के पूछा तो वो वहीं के वहीं खड़ा रहा। उन आंखों में शिकवा या शिकायत ना थी। वो आंखें उसे इस पर अपना ही अश्क लगी।
اپنے جذبات کا، اپنی بے چینی کا، اپنی بے قراری کا۔ اس کو دیکھتے ہی زارم کی آنکھوں کے جذبات بدل گئے، وہ اب بے تاثر نہ تھی، ان میں بے انتہا جذبات موجود تھے جو ایک نظر میں ہی اسے دیکھتے واپس لوٹ چکے تھے۔ فون کو جیب میں ڈال کر وہ وہیں کھڑا رہا، جب وہ چادر کو ٹھیک کرتی اسے ایک نظر دیکھ اندر کی جانب مڑ گئی۔ سن شائن، وہی خوبصورت پکار، وہ پلٹ نہ سکی اور مگر رک گئی، اسے اور قدم نہ اٹھایا گیا۔ اپنی روشنی سے کیسے دور بھاگا جا سکتا ہے؟ وہ اب اس کے نزدیک ہی پیچھے آ کر رک چکا تھا۔ قاب سے آتی آواز پر اس نے چادر کو مضبوطی سے جکڑا۔ اپنی روشنی کو بے گھر اور بے دخل تو کیا جا سکتا ہے، تو دور بھی رہا جا سکتا ہے۔ وہ اچانک ہی رخ موڑ کر تلخی اختیار کر گئی تھی۔ اس کے لفظ سن کر زارم کو 2 لمحے لگے۔ وہ جھلی لڑکی نہ جانے کیا کیا چیز خاصت کیے بیٹھی تھی۔ کس نے کہا تم بے گھر ہو گئی ہو؟ وہ اب اس کے نزدیک آیا تو وہ 2 قدم پیچھے کو لے گئی۔ اس کی اس حرکت کو دیکھتے زارم نے اس سے تنبیہاً کرتی نگاہوں سے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کو کندھے سے تھامتے اپنے نزدیک کر لیا۔ اس کی آنکھوں کو خود پر جمے دیکھ وہ نگاہیں پھیر کر یہاں وہاں دیکھنے لگی، جسے اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے پگھلنا تھا۔ ہر چیز کہی جائے ضروری نہیں ہوتی۔ زارم ارکان، اس نے پہلی بار اس کو نام سے پکارا تھا، یعنی ناراضگی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ضروری ہے تمہیں کسی بھی چیز پر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ ذہن میں آتے سوالات کو مجھ سے پوچھ کر ہی تم کوئی رائے قائم کر سکتی ہو۔ میں بھلا تمہیں تمہارے گھر سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ میری اتنی اوقات ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اتنی محبت سے بولا کہ وہ چونک گئی، اسے بے اختیار دیکھنے لگی۔ اس کا گھر، وہ جس گھر میں رہ رہی تھی، وہ زارم کا ہی ہمیشہ سے سمجھا تھا۔ میرا تو کوئی گھر ہے ہی نہیں، کیا مذاق بنا رہے ہو میرا؟ وہ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے ہاتھ آزاد نہ کروا پائی۔ ناراضگی زیادہ ہے کیا اپنے گینگسٹر سے؟ وہ اس کے گال کو سہلا کر اس کی رنگت کو دیکھ کر چونکا، جب وہ اس کا ہاتھ پیچھے کو دھکیلنے لگی، مگر وہ اس کا وہی ہاتھ تھام گیا جس سے تلک توڑ کر راستے الگ کر لیے جائیں، پھر اس کا ایک دوسرے پر کوئی حق نہیں رہتا۔ وہ اس کے ایک بار پھر ہاتھ تھامنے پر لب کاٹ کر اپنی بات کہہ گئی۔ تم اس بات کو مانتی ہو کہ میرا اور تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے؟ وہ اس کے سوال پر چونکی، پھر وہ سر جھکا گئی۔ میری آنکھوں کو تکلیف دینے سے پہلے اگر پوچھ لیتی تو سکون سے یہ وقت گزارا جا سکتا تھا۔ اب وہ اسے بیوی کو دیکھتا ہوا تو اسے جیسے سب بتانے پر آیا۔ مجھے چھوڑو، آخر تم کیا چاہ رہے ہو مجھ سے؟ میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی، تمہیں ہرٹ کیا شاید۔ وہ تھمی، اس نے شاید جان بوجھ کر ساتھ لگایا تھا، اور تم نے مجھے چھوڑ کر سزا دے دی، بس بات یہی ہے۔ وہ بے وقوف اپنی باتیں خاصت کر کے خود کو تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ زارم ارکان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ زندہ سلامت تم سے دور جا سکے۔ اس کے چہرے کو تھوڑی سے تھامتے زارم نے جیسے چھپے ہوئے لفظوں کو اظہار کا روپ دیا۔ اچھا، تو تم اب یہ بات نہیں مانو گے کہ تم مجھے یہاں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر چلے گئے، اور اب بھی آئے تو واپس جا رہے ہو؟ اگر میں دروازہ کو نہ کھولتی تو تم مجھ سے بات کیے بنا چلے جاتے، کیا یہ سچ نہیں؟ وہ شاید آج ہر بات کہہ دینے والی تھی، ہر بات سننا چاہتی تھی۔ یہ بات میں جھٹلا نہیں سکتا، مگر یہ بھی سچ ہے، اگر میں ایک شہر سے دوسرے شہر بے چینی سے آیا ہوں تو صرف تمہارے لیے۔ وہ بے اختیار اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس سے وہ نظریں بچا کر اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ تو تم مجھ سے بھاگ کر دوسرے شہر چلے گئے تھے؟ وہ جیسے اب بھی اسی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ میں تم سے کیسے بھاگ سکتا ہوں جس کا خیال ہر لمحے میرے ساتھ ہوتا ہے؟ سن شائن، وہ گمبھیر آواز میں بولتا ہوا رکا۔ پھر وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کرتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں تم سے خفا ہو کر نہیں، سزا دینے کے لیے نہیں، ایک کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ تمہیں تنہا گھر میں کیسے چھوڑتا؟ رہ سکتی وہاں میرے بغیر؟ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا پہلی بار اس سے اس قدر کھل کر بات کر رہا تھا، تفصیلی جواب دے رہا تھا۔ وہ حیرت میں ڈوبی اسے دیکھتی گئی، اس کے تنہا رہنے کی بات پر اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔
मैं तुमसे कभी खफा नहीं हो सकता। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े सच्चाई का मुजाहरा कर रहा था। जब ही उस इजहार पर उसकी आंखें झलक पड़ी, मुझे लगा तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। इस वक्त जब मुझे पूरी दुनिया अपने खिलाफ खड़ी महसूस होती है, अब उसका वजूद रोने के बासत कंपकपाने लगा। जब ज़ारम बिना कुछ कहे नरमी से उसके गले से लगा गया, उसके सीने पर सर रखती वो बेख्तियार रोती चली गई। पूरी दुनिया अलमहीरा के खिलाफ हो सकती है, मगर मुझे छोड़कर। वो उसे जता नहीं रहा था, वो उसको अपने होने का यकीन दिला रहा था। चचा साईं, असमझ यार, सोच समझ कर जवाब देना। एक बाप तुमसे भीख मांग रहा है। मैं अब एक और कत्ल नहीं चाहता। मैं अपनी बेटी का कातिल नहीं बन सकता। इनकी आंखों में नमी थी, करब था, जबकि असमझ यार का जहन कुछ भी सोचने के काबिल ना रहा। अचानक ही वो उठा और तेज तेज कदमों से चलते वो बाहर निकल गया। खुली हवा में आकर उससे सांस लेना दुश्वार लगा। आखिर ये कैसी ख्वाहिश थी? वो किस मसले में तन्हा फंस गया था? मसला क्या? वो लड़की इसके लिए आजमाइश बन गई थी? नहीं, हरगिज नहीं। वो इसके लिए आजमाइश कैसे बन सकती थी, जो खुद अभी अजियतों से और आजमाइशों से गुजर रही थी? मगर वो मदद करे तो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। उसे अपनाना इसके लिए कैसे मुमकिन था? जो लड़की इतने अरसे तक दस्तगीर के आसरे पर बैठी रही, क्या वो उसे अपना सकेगी? उसके जहन में सोचों का समुंदर था, मगर जवाब न दीदा। उसे कुछ भी समझ ना आया। ऐसे वक्त में इस सिचुएशन में वो आखिर क्या करे? साईं, वो लोग इस वक्त जहाज में मौजूद खुली फिजा में थे। जब उसे बाहर झांकते देख दस्तगीर ने उसका हाथ थामते अपनी जानिब ध्यान लाने को पुकारा। दस्तगीर की पुकार पर वो फौरन ही रुख मोड़ गई। जहां उसकी नजर दस्तगीर की खूबसूरत निगाहों पर जा ठहरी, वो उसको अपनी जानिब देखता पाकर मुस्कुरा दिया। उसे मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुरा दी। मुझे लगा था तुम्हें डर लगेगा फ्लाइट से और तुम सारे रास्ते मुझसे बातें करोगी, मगर तुम्हें खामोश पाकर मुझे समझ आ गया मैं गलत था। उसकी आंखों में देखते हुए हाथों को थामे बोला तो वो उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस दी। जारिया ने जवाब देने की बजाय उसके सीने पर सर रख दिया। वो उसके साथ था और बेहद पुरसुकून थी। उसकी बेख्तियारी की गई हरकत पर दस्तगीर के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल पड़ी। उसने बाजू उसके गिर्द हायल करते उसकी आंखों में झांका। जहां झांक कर उससे इल्म हुआ उसकी आंखें समुंदर से भी ज्यादा गहरी थी, जिनको वो सारी रात भी तकता रहता तो उसकी गहराई खत्म ना होती। उसकी यूं देखने पर वो सर झुकाकर उसकी हाथ की पुश्त पर उंगलियां फेरने लगी। तुमने जवाब नहीं दिया? उसके हाथ की हरकत को देखते हुए दस्तगीर ने दोबारा से जवाब सुनना चाहा। मेरे पास इतनी सारी बातें नहीं हैं, इसीलिए मैं खामोश हूँ, मगर आप बोले, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। वो सच्चाई का मुजाहरा करती हुई बोली तो दस्तगीर मुस्कुराकर दूसरा बाजू भी उसके गिर्द बांध गया। इतना सच बोलकर तुम मुझे कंफ्यूज कर देती हो लड़की। उसके सर पर लब मिस करते उसने सच सच कहा तो वो हंस दी।